Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Naram Namaskrityam Chaiva Narottamam Naram Chaiva Devim Narottamam Saraswatim Vyasa Devim Saraswatim Vyasam Jayamudiraye. Tato Jayamudhiraye. In Srimad Bhagavatam, Canto 3, chapter 30, description of adverse fruitive activities, text 9. आज हामी श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 30 अध्यायको नाम भगवान कपिल द्वारा प्रतिकूल सकाम कर्मको वर्णनको श्लोक संख्या 9 पढ्न गइरहेका छौं। गृहेषु कूṭa-dharmeṣu गृहेषु कूṭa-dharmeṣu duḥkha-tantreṣv atandritaḥ duḥkha-tantreṣu atandritaḥ kurvan duḥkha-pratīkāraṁ sukhavan manyate gṛhī sukhavan manyate gṛhī गृहेषु कूṭa-dharmeṣu kūṭa-dharmeṣu duḥkha-tantreṣv atandritaḥ duḥkha-tantreṣu atandritaḥ kurvan duḥkha-pratīkāraṁ duḥkha-pratīkāraṁ sukhavan manyate gṛhī गृहेषु कूṭa-dharmeṣu duḥkha-tantreṣv atandritaḥ kurvan duḥkha-pratīkāraṁ sukhavan manyate gṛhī. Please. गृहेषु कूṭa-dharmeṣu duḥkha-tantreṣu atandritaḥ kurvan duḥkha-pratīkāraṁ sukhavan manyate gṛhī. गृहेषु कूṭa-dharmeṣu duḥkha-tantreṣu atandritaḥ kurvan duḥkha-pratīkāraṁ sukhavan manyate gṛhī. गृहेषु गृहस्थ जीवन कूṭa-dharmeṣu कटु-धर्मेषु झुटको खेती गर्ने आभासमा duḥkha-tantreṣu दुःख फैलाउँदै atandritaḥ सावधान kurvan गर्दै duḥkha-pratīkāraṁ दुःख झेल्दै sukha-vat सुख जस्तै manyate सोच्दछ gṛhī गृहस्थ. Translation and purport of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki. The attached householder remains in his family life, which is full of diplomacy and politics, always spreading miseries and controlled by acts of sense gratification. He acts just to counteract the reactions of all his miseries, and if he can successfully counteract such miseries, he thinks that he is happy. अनुवाद र तात्पर्य दिनुभएको छ श्री भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीद्वारा। अनुवाद: आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीतिक रूपले पूर्ण आफ्नो गृहस्थ जीवनमा रहन्छ। सधैँ दुःखहरू फैलाउँदै र इन्द्रिय तृप्तिका कार्यहरूद्वारा नियन्त्रित हुँदै उसले केवल आफ्ना कष्टहरूको फललाई झेल्नका लागि कार्य गर्दछ र यदि त्यस्ता कष्टहरूलाई सफलतापूर्वक झेल्न सकेमा उसले आफूलाई सुखी ठान्दछ। In Bhagavad Gita, the personality of God himself certifies the material world as an impermanent place that is full of miseries. भगवत गीतामा भगवान स्वयंले यो भौतिक जगत कष्टले भरिएको अस्थायी जगत हो भनेर प्रमाणित गर्नुभएको छ। There is no question of happiness
in this material world, either individually or in terms of family, society or country. यस भौतिक जगतमा चाहे व्यक्तिगत होस्, पारिवारिक होस्, सामाजिक होस् अथवा राष्ट्रिय होस्, सुखको कुनै प्रश्न नै छैन। If something is going on in the name of happiness, that is also illusion. यदि सुखको नाममा केही भइरहेको छ भने त्यो केवल भ्रम मात्रै हो। Here, in this material world, happiness means successful counteraction to the effects of distress. यस भौतिक जगतमा सुख भनेकै सफलतापूर्वक कष्टहरूको फललाई झेल्नु हो। The material world is so made that unless one becomes a clever diplomat, his life will be a failure. भौतिक जगत कसरी निर्मित छ भने चलाक कूटनीतिज्ञ नभएसम्म मानिसले जीवनमा सफल हुँदैन। Not to speak of human society, even the society of lower animals, the birds and bees, cleverly manage its bodily demands of eating, sleeping, eating and mating. मनुष्य समाजको मात्रै के कुरा गर्नु, पशुपक्षी तथा माहुरी लगायतका निम्नतर प्राणी समाजले पनि चतुर्याइका साथ निन्द्रा, भय तथा मैथुन लगायतका शारीरिक आवश्यकताहरूको पूर्ति गरिरहेका हुन्छन्। Human society competes nationally or individually, and in the attempt to be successful, the entire human society becomes full of diplomacy. मानव समाजमा राष्ट्रिय तथा व्यक्तिगत स्तरमा प्रतिस्पर्धा चल्दछ र सफल बन्ने प्रयास स्वरूप समग्र मानव समाज नै कूटनीतिपूर्व पूर्ण भइदिन्छ। We should always remember that in spite of all diplomacy and all intelligence in the struggle for our existence, everything will end in a second by the supreme will. हामीले सधैँ के बुझ्नु पर्दछ भने जीवन सङ्घर्षका लागि हामीद्वारा निर्मित सारा कूटनीति तथा बुद्धि विवेकहरू परम इच्छाद्वारा क्षणभरमै नष्ट हुन्छन्। Therefore, all our attempts to become happy in this material world are simply a delusion offered by Maya. अतः यस भौतिक जगतमा सुखी रहने हाम्रा सबै प्रयासहरू केवल मायाद्वारा प्रदत्त रहेर मोह मात्रै हुन्छन्। Omagyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Gurukshitapadah Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Radhunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savathutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopiha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripasinhubhyevacha Baditanam Pamipyo Vaishnupyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Om. अनुवाद पुनः एक पटक। आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीतिक रूपले पूर्ण आफ्नो गृहस्थ जीवनमा रहन्छ। सधैँ दुःखहरू फैलाउँदै र इन्द्रिय तृप्तिका कार्यहरूद्वारा नियन्त्रित हुँदै उसले केवल आफ्ना कष्टहरूको फललाई झेल्नका लागि कार्य गर्दछ र यदि त्यस्ता कष्टहरूलाई सफलतापूर्वक झेल्न सकेमा उसले आफूलाई सुखी ठान्दछ। The topic of the shloka is extremely deep and serious. जुन हामीले श्लोकको कुरा गर्दैछौँ त्यो एकदम गहिराइमा र एकदम विवेकपूर्ण बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। Here the main topic, it is topic how
how we can be happy. यहाँको मुख्य शीर्षक नै हेर्ने हो भने हामी कसरी सुखी हुने त? And happiness, it is like main aim of life. खुसी भनेकै जीवनको प्रमुख उद्देश्य हुन्छ. Because if somebody not feeling satisfaction from life, if he's frustrated, he become depressed and suffering a lot. यदि मान्छे खुसी छैन, मान्छे एकदम दुखी छ, उसको जीवन पीडादायक छ र उसले चाहिँ जहिले पनि यो कष्टहरू झेलिरहेको छ भने, to become free from such suffering, from such condition, when people feeling distress, unhappiness, people usually trying, come out of such situation. यस्ता विभिन्न प्रकारका कष्टहरू र विभिन्न बन्धनहरूमा मान्छे परिरहेको हुन्छ र ती बन्धनहरूबाट मान्छे यदि बाहिर आउन चाहन्छ भने उसले विभिन्न उपायहरू निकाल्न खोज्छ. People who are spiritual, they finding some answer and help from spiritual activities. यदि कोही मान्छे आध्यात्मिक छ भने उसले विभिन्न प्रकारका आध्यात्मिक कुराहरूबाट उसले आफ्नो जीवनको निम्ति विभिन्न समाधानहरू निकाल्न खोज्छ. But usually people under the influence of gunas of material nature, according of the influence of gunas, they act in accordingly. तर सामान्य रूपमा भौतिक मानिसहरू जब प्रकृतिका विभिन्न गुणहरूद्वारा असर परेका हुन्छन्, उनीहरू आफ्नै गुण जुन गुणमा अवस्थित छन् त्यही गुणबाट उनीहरूले त्यसको समाधान निकाल्ने प्रयत्न गर्दछन्. Like people in sattva guna, they associate with others, they studying some books, so they try and act in such way. यदि कोही व्यक्ति सतोगुणमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पुस्तकहरू पढेर हुन्छ कि या अरू आफ्नो जस्तै त्यस्तै व्यक्तिहरूको सँग गरेर हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा समाधानहरू खोज्ने प्रयास गर्छन्. People in Raja Guna, they trying to act to take some profit, some benefit from life, and in such way become happy. रजोगुणमा भएका मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा विभिन्न प्रयासहरू गर्छन् र कसरी हुन्छ आफूले चाहिँ फाइदा लिने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्. In Tamaguna, people simply taking some intoxication and their consciousness, the vision, they completely covered. जब मानिसहरू तमोगुणमा हुन्छन् तब उनीहरू अज्ञानमा हुन्छन् र उनीहरूले विभिन्न रूपमा नशाहरूद्वारा त्यसको आनन्द लिने प्रयास गर्छन् र हरेक कुरालाई चाहिँ तिरस्कार गर्ने गर्छन्. Actually, for such people, some of the drinking or taking drugs, it is some type of protection. उनीहरूलाई लाग्छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जब नशाहरू लिने, विभिन्न प्रकारका मादक पदार्थ लिने, उनीहरूलाई लाग्छ त्योबाट हामी सुरक्षित हुन्छौँ. Because otherwise they become completely crazy. किन त्योबाट उनीहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो कुरामा उनीहरू पागल बनेका हुन्छन्. And what in these shlokas it is mentioned that actually for such people, for materialistic people, desire to be happy in this material world, it is illusion. र त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू जो एकदमै भौतिकवादी व्यक्तिहरू छन्, यो भौतिक संसारमा सुखी हुनु भनेको केवल भ्रम मात्रै हो. And Srila Prabhupada is saying here very straight and actually very such heavy words. श्रील प्रभुपादजीले यो श्लोकमा एकदमै सिधा रूपमा र एकदमै भारी शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ. He says that there is no question about happiness in this material world. प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि यो भौतिक संसारमा सुखको कुनै प्रश्न नै छैन. Not individually, not in family, not in society or country. न त व्यक्तिगत रूपमा, न पारिवारिक रूपमा, न सामाजिक रूपमा, न त राष्ट्रकै रूपमा. It's like no chance actually what to do. यसको मतलब केही पनि कुनै अवसर नै छैन, के गर्ने त. But Srila Prabhupada gives explanation, and in this shlokas also mentioned that actually material activities, material life, it is illusion. यो श्रील प्रभुपादजीले पनि यहाँ बताउनुहुन्छ र यो श्लोकमा पनि बताएको छ कि यो भौतिक संसारमा जति पनि हामी कार्य गर्छौँ यो सबै कुरा भ्रम हुन्.
And like in previous shloka and this shloka mentioned also that family life that is so attractive to everybody in this material world, it is on material platform, it is the prison for living entities. यो श्लोकमा र योभन्दा अघिल्लो श्लोकमा पनि बताइएको छ कि पारिवारिक जीवन हरेक व्यक्तिको लागि आकर्षित त बन्ने गर्छ, तर हामीले यसरी बुझ्ने हो भने यो केवल एउटा पिञ्जडा जस्तो बन्धन हो. Yeah, like it mentioned here, it is like shackles for prisoners. यो जेलमा बस्नेहरूको निम्ति हत्कडी जस्तो हो. यो it is actually naturally that people associate with each other and they won't be together. प्राकृतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा मनुष्यहरू एकअर्कासँग बस्न चाहन्छन् र उनीहरू सँगै रहन चाहन्छन्. And it is actually also naturally to search some satisfaction and happiness in relationship between people. यो मानिसहरूमा स्वाभाविक हो कि एकअर्काप्रतिको स्नेह हुनु र सम्बन्ध हुनु. And family life, it is like the main, how to say, like opportunity for person to be satisfied and actually have some progress in spiritual life. हुन त त्यो पारिवारिक जीवनमा मानिसहरूले सन्तुष्ट हुने र आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नको निम्ति पनि विभिन्न उपायहरू छ. And Bhagavatam gives explanations that there are two types of family life. श्रीमद् भागवतमले पनि बताएको छ दुई प्रकारका पारिवारिक जीवन हुन्छन्. One is family life when people have material consciousness. It is a life of gṛhī. एक प्रकारको हुन्छ भौतिक जीवनमा बाँचिरहेका व्यक्तिहरू जसलाई गृहमेधी भनिन्छ. And this life puts people more in illusion and they're doing something wrong and their life become actually not successful. यस्तो प्रकारको मानिसहरूको जीवन भ्रममा हुन्छ, उनीहरू कष्ट भोगिरहेका हुन्छन् र उनीहरूको जीवन कहिले पनि सफल हुँदैन. And another option it is gṛheṣu life when people made their relationship on the platform of spiritual progress, spiritual activity. अर्को जीवन छ गृहस्थ जीवन जसमा चाहिँ उनीहरू सँगै बसेर आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्न मद्दत गर्छन्. And actually all our activities as devotees to live and to give us the example how by cultivating bhakti we can live peacefully and happily. हामी भक्तहरू भएको नाताले हामीले कसरी हाम्रो जीवनमा एकदम शान्तिपूर्वक र सफलतापूर्वक भक्ति जीवनमा अगाडि बढ्ने भनेर हामीले उदाहरणीय बन्नु पर्दछ. Here Srila Prabhupada mentioned and also people very often saying that family life is a field of diplomacy. यहाँ यसलाई प्रभुपादजीले पनि बताउनुहुन्छ र विभिन्न रूपमा हामी बुझ्दछौँ कि पारिवारिक जीवन भनेको कूटनीतिपूर्वक रूपले जिउनु पर्ने हुन्छ. Actually, it is true because when we act very intimately with somebody, we need act in such way that we can understand the nature of other person and be ready serve to such person. यो स्वाभाविक हो कि जब हामी कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग निकट हुन्छौँ उनीहरूको भित्री व्यवहारहरू र स्वभावहरू थाहा पाएर उनीहरूसँग विभिन्न रूपले हामीले व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ. And this is actually one of the main things for family life. It is mood of service. पारिवारिक जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले सेवाको भावना हुनु जरुरी छ. Because actually, really, if we love somebody, we want to do something for such person. We want to serve to that person. यदि हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रेम गर्दछौँ भने त्यो मान्छेसँग हामीले सेवा गर्ने र उनीहरूसँग नजिक रूपमा हामीले उहाँहरूको सेवा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ. Once somebody asked, why it is some different family life
in Western country and Eastern countries. त किन त यी पश्चिमी राष्ट्रहरूमा र पूर्वीय देशहरूमा पारिवारिक जीवन नै फरक छ? Why in Eastern countries not like India, Nepal, some Muslim countries, family life more stronger and they are together, but in Western country people nowadays have not good relationship in families. किन त पूर्वीय राष्ट्रहरू जस्तै भारतमा, नेपालमा र विभिन्न मुस्लिम राष्ट्रहरूमा मानिसहरू एकजुट छन्, सबैजना सँगै छन्, तर पश्चिमी राष्ट्रहरूमा हेर्दियो भने उनीहरूको त्यस्तो छैन, उनीहरू सबै छुट्टा छुट्टै हुन्छन्. And answer was that in East people, in West, start from West. In West countries, in Western countries, people love before marriage, and in East after marriage. मानिस पश्चिमी राष्ट्रमा यदि हेर्ने हो भने मानिसहरू बिहे भन्दा पहिला प्रेम गर्छन् र बिहे भएपछि त्यसपछि उनीहरुमा असहजता आउँछ. And what does it mean? In Western countries, when somebody look in other person, he or she thinks, oh, this person actually it is good for me, he has the same qualities as me, and I will be happy and enjoy with such person. पश्चिमी राष्ट्रहरूमा हेर्दै हो भने मानिसहरूले जब सर्वप्रथम एकअर्कालाई देख्छन् त्यसपछि उनीहरूले सोच्छन् कि ओहो यसको र मेरो स्वभाव मिल्छ, उ र म सँगै भइदियो भने हाम्रो जीवनमा सुख हुन्छ भनेर मान्छे कल्पना गर्छन्. But actually this is wrong mentality. तर वास्तवमा हेर्ने हो भने एकदम गलत सोच हो. Because person put himself or herself in the center. यसकोमा हुन्छ कि त्यो व्यक्तिले आफूलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्न खोजेको हुन्छ. He is thinking about own happiness. उले सम्पूर्ण आफूले आनन्द लिन खोज्छ. But real love, when we want do something for other person, we forget about ourselves. तर वास्तविक प्रेम चाहिँ हामीले आफ्नो हैन कि अरूको सन्तुष्टिको लागि सेवा अर्थात् कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी आफूले आफूलाई बिर्सिन्छ. And such love, it is similar to spiritual understanding of love. त्यस्तो प्रेम आध्यात्मिक बुझाइको प्रेमसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ. We are saying that in spiritual life we want do something for Krishna satisfaction. हामी भन्छौं कि हाम्रो आध्यात्मिक सन्तुष्टि भनेको अरूको निम्ति या कृष्णको निम्ति के कार्य गर्नु हो. Ahaytuki, unconditional love. अहैतुकी अर्थात् कुनै पनि हेतु बिना नै प्रेम गरिने हो. In Western country, I don't know, maybe Nepal also, before marriage they make such agreement. What need to do in such cases? पश्चिमी देशहरूमा त हुने गर्छ, हुन सक्छ कि नेपालमा पनि हुन सक्छ कि बिहे गर्नुभन्दा पहिला नै अब के गर्नुपर्छ भनेर शर्तहरू पहिला नै राखेको हुन्छन्. Maybe it is helping, but actually if we have trust in somebody, if we love somebody, everything actually happened, how we say it, naturally, automatically, in good way. त्यो तरिकाले पनि केही हदसम्म हुन सक्छ, तर वास्तवमा यदि मान्छेमा साच्चै प्रेम छ, एकअर्का प्रतिको त्यो सत्यता छ भने यो कुराहरू स्वाभाविक रूपमा आफै आउने प्रक्रियाहरू हुन्. So it means that first of all we need to establish principles of life, then we can act and something happened good in our life. तर यसको निम्ति हामीले सुरुमा जीवनका सिद्धान्तहरू स्थापना गर्नुपर्छ अनि त्यसै अनुसार आफ्नो जीवन व्यावहारिक रूपमा अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ. And actually it is the principles of Vedic society, Vedic culture. र यो वैदिक सभ्यताको एउटा संस्कार पनि हो यो. Child from the beginning saw examples of his parents and grandparents, example of relationship. जस्तै बच्चाको निम्ति उसको माता पिता उसको हजुरबुवा यस्तो सम्बन्ध रहिरहन्छ. Now even in Nepal maybe we cannot find big families. तर अहिले नेपालमा पनि हजुरले संयुक्त परिवारहरू भेटाउन सक्नुहुन्न. No, in Nepal maybe we can. हुन सक्छ नेपालमा.
But in Western country, actually, people won't live separately. तर पश्चिमी राष्ट्रहरूमा मानिसहरू छुट्टा छुट्टै बस्न रुचाउँछन्। They have small families, उनीहरूको सानो परिवार हुन्छ, small apartments, सानो उनीहरूको अपार्टमेन्ट हुन्छ and small happiness. र एकदमै सानो खुसी हुन्छ। And they, of course, they are not satisfied. पक्कै पनि तिनीहरू सन्तुष्ट छैनन्। Even they have some hard relationship between each other. They cannot simply come who is near and complain and share with such some feelings. मानव उनीहरूसँग केही अलि फरक प्रकारको यदि असहज सम्बन्ध भयो भने पनि एकअर्कासँग कसैसँग बाँड्ने कसैलाई भन्ने कुनै पनि व्यक्ति रहँदैनन्। And modern style of life, when people constructing such big houses like palaces, they put so much energy, money, energy, everything they put in houses. आधुनिक जीवनशैली हेर्दै हो भने मानिसहरूले धेरै प्रयास गर्छन् र विभिन्न रूपले चाहिँ समय र विभिन्न सम्पत्तिहरू पनि त्यसमा लगानी गर्छन् र नयाँ नयाँ विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू निर्माण गर्छन्। But they sacrifice relationship. तर उनीहरूले एकअर्काको सम्बन्ध चाहिँ उनीहरूले गुमाएका हुन्छन्। And we can see that people living in such big houses, but later children live in them and they living alone. हामी हेर्न सक्छौँ मानिसहरूले सुरुमा मेहनत गरेर ठुला ठुला महलहरू घरहरू बनाउँछन् तर पछि गएर उनीहरूका छोराछोरीले पनि उनीहरूलाई छोड्छन् फेरि एक्लै रहन्छन्। Isn't it? It's happened very often. हो कि हैन? यो प्रायः जसो हुने गर्छ नि है। When people living in some simple some house or rooms, big family, it is maybe some tension, but they feeling much more happy than they living separately. हेर्न सक्छौँ कि एउटा सानो झुपडीमा अर्थात् सानो कोठामा यदि सबैजना सँगै बसिरहेका छन् भने हुनसक्छ बस्न अलिकति असहज हुनसक्छ तर उनीहरू अरूभन्दा बढी खुसी देखिन सक्छन्। That's why we need to learn how to live in such a spiritual society, in Vedic society. त्यसैले हामी आध्यात्मिक अर्थात् वैदिक समाजमा कसरी बाँच्ने यो सिक्नु पर्दछ। That's why Srila Prabhupada, he wanted to establish the principles of varnashrama dharma for us, for devotees, and actually also for other people. त्यसैले श्रील प्रभुपादजीले वर्णाश्रम धर्म अर्थात् वर्णाश्रम पद्धति अपनाउने प्रयास गर्नुभयो भक्तहरूको निम्ति र अरूहरूको लागि पनि। Otherwise we can see that now everywhere we see some crisis in politics, crisis in economical situation, crisis in families and so on. नत्र अहिले हामी देख्न सक्छौँ हरेक प्रकारका समाजमा विभिन्न प्रकारका कमी र हरासहरू रहेका छन्। उनीहरूको राजनीतिक रूपमा पनि हरास, पारिवारिक रूपमा पनि असहजता र यस्ता विभिन्न प्रकारका असहज परिस्थितिहरू परिरहेका हुन्छन्। Yesterday we talked about crisis in education. हिजो हामीले शिक्षामा भएको जुन हरास छ अर्थात् कमी छ त्यसको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। This person not came, yeah? त्यो मान्छे आएको छैन क्या आज? छैन। Yeah. But it's also some symptom of Kali Yuga, that everything deteriorating and going in bad situation. यो कलियुगको लक्षण नै हो, हरेक कुरा बिस्तारै हरास हुँदै जान्छ, हराउँदै जान्छ र नराम्रा परिस्थितिहरू आइपर्छन्। Like here also Srila Prabhupada mentioned about some needs of human society. यहाँ पनि श्रील प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ यो मनुष्य समाजको आवश्यकताहरू। We also need to understand this, how we can satisfy our needs. हामीले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि हाम्रो आवश्यकताहरूलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने त? Physical, mental, social and spiritual. हाम्रो भौतिक रूपमा, हाम्रो मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र आध्यात्मिक रूपमा। So we need to organize our life in some balance. हाम्रो जीवन त्यही अनुसार हामीले मिलाउन सक्नु पर्दछ। For this need to learn actually from the beginning.
यसको निम्ति सुरुदेखि नै सिक्नु जरुरी छ। We lost actually our first stage in Varnashrama. हामीले हाम्रो वर्णाश्रमको पहिलो स्थिति नै गुमाइसकेका छौं। People have no experience of brahmachari life. मानिसहरुसँग ब्रह्मचारी जीवनको अनुभूति नै छैन। They have no experience of brahmachari life actually. वास्तवमा हामीसँग ब्रह्मचारी जीवनको अनुभूति छदै छैन। Now children in schools they know about relationship with men and women, you know, and but they have not experience of controlling senses and mind. अहिले बच्चाहरुलाई स्कुलमा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने उनीहरुले पुरुष र महिला बीचको सम्बन्धको बारेमा सानै उमेरमा थाहा पाइसकेका हुन्छन् र उनीहरुले कसरी आफ्नो बालपनको उमेरमा त्यो ब्रह्मचार्य भन्ने सिकेका नै छैनन्। How it's possible to be happy in family life? कसरी पारिवारिक जीवनमा खुसी हुने त? Even some devotees I know they have some difficulties in their family life. मलाई पनि कतिपय रूपमा थाहा छ कतिपय भक्तहरुको पारिवारिक जीवनमा असहज छ, अप्ठ्यारो छ। Family life gives opportunity to control senses because of relationship between man and woman, between husband and wife. पारिवारिक जीवनमा इन्द्रिय संयमताको निम्ति विभिन्न उपायहरु छन् किनकि उनीहरु पुरुष र महिलासँगै बसेका हुन्छन्। And this is good. If somebody pretending that I am, renounced, but his desires remain, it is have very bad results. यदि कसैले भन्छ म त एकदम त्यागी वैरागी हो तर भित्रमा उसको विभिन्न इन्द्रिय संयम राख्न सकेको छैन भने त्यसले एकदम खराब परिणाम दिने गर्छ। And actually only the society of devotees and proper relationship between devotees can help us actually to construct, to make our life in proper way. र समाजमा यदि भक्तहरुसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध भयो भने हाम्रो एकदम सुमधुर रूपमा राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ। We will remain in illusion until we not understand the reality. हामीले यदि सत्यता बुझिनौं र त्यो सत्य तथ्य बुझिनौं भने हामीहरु भ्रममै रहन सक्छौं। And actually Guru Shastra they give to us actually some vision, other vision than people have usually. र गुरु र शास्त्रहरुले हामीलाई त्यो प्रकारको उद्देश्यहरु दिनुहुन्छ जुन सामान्य व्यक्तिले प्राप्त गरेका हुँदैनन्। Now nobody believes politics, nobody believes some TV because everybody understands that some government, some politics, they are manipulating with people. अहिले मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका राजनीतिहरु विभिन्न प्रकारका टेलिभिजनहरु यिनीहरुमा विश्वास गर्दैनन् किनकि मानिसहरुलाई थाहा छ कि यी मनुष्यले हामीलाई घुमाइरहेका छन् या हामीलाई झुटको खेती गरिरहेका छन्। Materialistic society gives false values to people. यो भौतिक समाजले हामीलाई मिथ्या रूपमा केही कुराहरुको जानकारी दिइरहेको हुन्छ। That's why we are saying that our spiritual life when we have some sincere desire to change that situation. त्यसैले हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा यदि हामीहरुसँग गम्भीर रूपमा साच्चै नै हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गराउने इच्छा छ भने and if we have even some small faith that Krishna is supreme and faith that I am servant of Krishna, then our spiritual life, our bhakti will start. यदि हामीसँग थोरै मात्रै श्रद्धा छ कि कृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ र हामी सेवक हौं भगवानको भने त्यसपछि हाम्रो आध्यात्मिक जीवन सुरु हुन्छ। And actually we are saying this that bhakti not depend from any material situation and condition. त्यसले हामी भन्ने गर्छौं भौतिक जस्तो सुकै परिस्थितिहरु भए नि त्यसले हाम्रो आध्यात्मिक जीवनलाई केही पनि असर गर्नेवाला छैन। And even Lord Krishna himself gave example of family life. भगवान कृष्णले आफैले पनि आफ्नो पारिवारिक जीवनको बारेमा विभिन्न उदाहरणहरु दिनुभएको छ। Lord Rama, भगवान श्री रामचन्द्रले, Narayana also. भगवान नारायणले। So it is examples. The same from Srimad Bhagavatam, from Shastra, we also can examples of family life. विभिन्न शास्त्रहरुबाट पनि हामी पारिवारिक जीवनको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौं। Some positive, some negative examples. केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक हुन सक्छन्। Like some story about Puranjana, very give some nice instructions what happen if somebody so attracted to sense enjoyment. जस्तै पुराणको कथा हेर्यो भने यदि हामी इन्द्रिय तृप्तिको निम्ति आकर्षण भयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ?
Aditi and Kashyapa, how appeared, this Hiranyaksha and Hiranyakashipu. अर्थात् अदिति र कश्यपको कथाहरू पनि हेर्न सक्छौँ, कसरी हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुहरू पैदा भए। Why in family children appeared children with bad qualities or good qualities? We need to know this. किन परिवारमा राम्रा प्रकारका र नराम्रा प्रकारका पुत्रहरूको पैदा हुन्छन्? And some other examples like what in this canto, Kardama and Devahuti, how Kapila Deva appeared. जस्तै हामी यो स्कन्धमा पनि हेर्न सक्छौँ कि विभिन्न कथाहरू जस्तै कर्दम र देवभूतिबाट कपिल देव प्रकट हुनुभयो। If we more deeply try and understand these stories, it gives to us a lot of instructions actually how we can manage our life. यदि हामीले यी कथाहरूलाई राम्रोसँग स्मरण गर्यौँ, यसको गहिराइमा जान सक्यौँ भने हाम्रो जीवनलाई कसरी हामीले व्यवस्थित बनाउन सक्ने बुझ्न सक्दछौँ। Shastra, it is not simply some story, some for enjoyment. यी शास्त्रका कथाहरू केवल यो आनन्द लिने मनोरञ्जनको कथाहरू मात्र होइनन्। Actually, it is such like manual for managing our life. हाम्रो जीवनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यसको निम्ति यिनीहरू उपदेशहरू हुन्। That's why we need to discuss such topic to understand deeply situation what we have, and we need to have clear vision how we can act to achieve real happiness and success. त्यसैले यस्ता कुराहरूको हामीले चर्चा परिचय गरिरहनु पर्छ र हाम्रो जीवनको उद्देश्य र हाम्रो जीवनलाई कसरी राम्रो बनाउने त्यसको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। Actually, I was thinking about this topic, and I understood they cannot say many things. यो शीर्षकको बारेमा मैले सोचिरहेको थिएँ र के भन्ने भनेर, तर कतिपय कुरा भन्न पनि सकिँदैन। Now I only touched little bit some explanation. अहिले केवल मैले यसको थोरै व्याख्या वर्णन मैले छोएको मात्रै छु। But it is this topic extremely important because actually everybody have some doubts, question about managing life. तर यो शीर्षक आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र मानिसहरूले धेरै प्रश्न गर्ने गर्छन् कि जीवन हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने त? And we can give many advices actually to particular situation. र ती विभिन्न परिस्थितिहरूको निम्ति विभिन्न रूपमा हामीले उपदेशहरू पनि दिन सक्छौँ। But I want to say you one thing. तर तपाईहरुलाई म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु। If you don't know what you need to do exactly now, तपाईले यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि तपाईले यो परिस्थितिमा एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने थाहा हुनुपर्छ। Do that service that you have and you are doing now, do this service in the best way. तपाईले अहिले जे सेवा गरिरहनु भएको छ, जस्तो सेवा गर्नु भएको छ, त्यसलाई एकदमै उत्तम तरिकाले त्यो सेवा गर्नुस्। If you really will be with very seriously or very responsibility doing what your service, then you will get some mercy of understanding what you need to do next. यदि तपाईले गम्भीरपूर्वक र जिम्मेवारीपूर्वक कुनै पनि सेवा गरिरहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो प्रकारको चेतना विकसित गर्न सक्नुहुन्छ कि अब मैले यसपछिको अर्को कुन सेवा गर्ने त? Because somebody all time like thinking, what can I do? Is it right or not? So much confusion, agitation. यदि धेरै जसो व्यक्तिहरूले सोच्ने गर्छन् अब मैले के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भनेर मनमा विभिन्न कुराहरू खेलाउँदै बस्छन् र उनीहरूको मनमा यी विभिन्न प्रकारका सोचहरू खेलिरहेका हुन्छन्। Don't spend so much your life energy for this. Do this your service what you're doing now, and after sometimes in proper time for you come in understanding. जीवनमा यी विभिन्न कुराहरू मनमा खेलाएर नबस्नुस्, किनकि तपाईले जे गरिरहनु भएको छ त्यो सेवा राम्रोसँग गरिरहनु भयो भने तपाईले त्यसपछि के गर्ने तपाईहरुलाई स्वतः रूपमा ती बुद्धि विवेकहरू आउँछ। Okay, this topic we can actually talk long time. Now we can stop
And if you have question, please ask. यो टपिकको बारेमा हामी यति बोल्छौँ, यदि तपाईहरुसँग के जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। Yes. Okay. Why devotee become brahmachari or they become sannyasi in their whole life, but they don't enter the grihastha ashram? Or does brahmachari ashram is higher than the grihastha ashram? Easy to cultivate the bhakti or easy to get mukti from the suffering? प्रजुले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, त भक्तहरू किन त ब्रह्मचारी जीवनबाट र सिधै सन्यास बन्छन्, किन उनीहरू गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्दैनन्? के त यो के यस्तो प्रकारको कष्ट हुन्छ भनेर योबाट भाग्न खोजेको हो कि या साँच्चै नै केही प्राप्ति गर्न खोजेको हो? Yeah. It's very important topic. महत्त्वपूर्ण शीर्षक प्रश्न हो यो। Actually, we are saying about varnashrama system that it is like shelter for human beings. यो जुन वर्णाश्रम पद्धति छ यो एउटा हाम्रो लागि सुरक्षाको घेरा हो। Ashram is like protection, protection of somebody. यी आश्रमहरू भनेको हाम्रो रक्षाको निम्ति या कुनै पनि व्यक्तिको रक्षाको निम्ति हुन्छन्। And this is actually like naturally development, or how to say, not development, natural life of person. यो हेर्ने हो भने मान्छेको स्वाभाविक जीवन नै हो यो वर्णाश्रम पद्धति। It's naturally somebody need to be educated. यो प्राकृतिक रूपमा अर्थात् स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई यो प्रकारको शिक्षा दिएको हुनुपर्छ। Need be trained. उसलाई त्यो प्रकारको तालिम दिनुपर्छ। You know, and that's why the brahmachari life need for this especially. यो यसको निम्ति चाहिँ यो तालिम प्राप्तिको निम्ति चाहिँ ब्रह्मचारी जीवनको आवश्यकता परेको हो। Mataji is also they doing such training. माताजीहरूलाई पनि त्यो प्रकारको तालिमहरू दिएको हुनुपर्छ। You see, even from childhood, Mataji some playing with dolls. सानैदेखि नै माताजीहरू सानो खेलौनाहरूसँग खेलिरहेका हुन्छन्। Some looking, how cooking, this and that. So they already preparing for next step of life. उहाँहरूले सानैदेखि नै हेरिरहेका हुन्छन् समाजमा कसरी कुकिङ पकाउने, कसरी विभिन्न कार्यहरू गर्ने उनीहरू हेरेरै सिकिरहेका हुन्छन् कि नयाँ अर्को त्यसपछि आउने जीवनको तयारी गरिरहेका हुन्छन्। Then some such person can become good grihastha. त्यस्ता व्यक्तिहरू पछि गएर राम्रो गृहस्थ बन्न सक्छन्। And then when spiritual activities become more and more stronger, then person come into vanaprastha life and then sannyas. त्यसपछि आध्यात्मिक क्रियाकलापहरू अझ सुदृढ हुँदै हुँदै गएपछि उनीहरू बिस्तारै वानप्रस्थ जीवनमा आउँछन् र सन्यास जीवनमा जान्छन्। That's why we cannot say that something higher than another. त्यसैले हामी भन्न सक्दैनौँ कि एकपछि यो बढी हो यो सानो हो भन्न मिल्दैन। The aim of life or meaning of life remain in any position, in any situation. जीवनमा विभिन्न हाम्रो उद्देश्यहरूमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यो स्थितिमा हाम्रो एउटा स्थितिमा रहिरहनु पर्छ। Some people they living alone. कुनै व्यक्तिहरू एक्लै बस्छन्। Somebody living in family. कोही परिवारमा बस्छन्। But actually for bhakti it doesn't matter. तर भक्तिमा यसो कुनै पनि असर गर्दैन। You know, it's need for our such material nature. यो हाम्रो भौतिक स्वभाव हो हाम्रो यो। But for spiritual life it doesn't matter who are you. आध्यात्मिक जीवनको लागि हामीलाई यसमा केही पनि असर गर्दैन तपाईँ को हो र। And we know many examples that people brahmacharis or grihastha or sannyasis they develop pure bhakti. हामी देख्न सक्छौँ ब्रह्मचारी होस् या गृहस्थ होस् या सन्यासी होस् उनीहरूले शुद्ध भक्तिको प्राप्ति गरेका हुन्छन्। And for many people family life need because they get in some person who need like they cure some improper mentality what we have. गृहस्थ जीवन स्वाभाविक हो किनकि गृहस्थ जीवनमा पनि मानिसहरूको विभिन्न प्रकारका अशुद्ध चेतनाहरू हुन्छन् त्यो परिस्थितिलाई शुद्ध बनाउँछ र उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। That's why actually usually in family life people coming together that they
not the same, they are different. त्यसैले कोही पनि व्यक्ति पारिवारिक जीवन आउँछ गृहस्थ जीवन आउँछ भने उनीहरू एउटै हुँदैन फरक फरक स्वभावका हुन्छन् And they are teaching each other to become better. र एकअर्कालाई कसरी राम्रो बन्ने भन्ने बारे सिकाइरहेका हुन्छन् Why become dharma patni? Yeah, and helping to husband to develop better bhakti. किन त त्यसैले धर्मपत्नी बनेर पतिलाई राम्रोसँग सहयोग गरेर भक्तिमा राम्रो गर्न सक्छन् So this is of course big topic, but यो त ठुलो actually in any position we can be devotee. It is the main thing. त्यसैले यो ठुलो शीर्षक हो आफैमा तर जस्तो सुकै परिस्थिति होस् हामी भक्त बन्नुपर्छ भक्ति गर्नुपर्छ त्यही चाहिँ मुख्य कुरा हो But need decide individually what is better for you. र तर तपाईको निम्ति के राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ For this we need pray. For this we need associate with devotees, read Shastra, and then some understanding will come to us. यसको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ भक्तहरुको सँग गर्नुपर्ने हुन्छ पुस्तकहरु पढ्नुपर्छ र यस्तै गर्दै हामी बिस्तारै उन्नति गर्न सक्छौं कसरी के छ Hare Krishna. Nantara Srimad Bhagavatam ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. हरि हरि बोल श्रीमद् सहस्रनाम प्रभु की जय श्रील प्रभुपाद की जय